My dear chief celebrants of the day, the 2014 academic year graduates of Detroit KCS, President Mrs. Joby Chakangal, Secretary Mr. Joseph Tekel, the Executive Committee members, KCCNA General Secretary Mr. Ando Kandoth, my dear fellow Knanaya community members. My first message is for the young generation of this community. I am so proud and privileged to be with you all on the occasion of the celebrations of 2014 graduates of this community. First of all, let me congratulate all the graduates, especially the ones with outstanding achievements. KCCNA is proud. This community is proud. Your parents and siblings are proud about your achievements. For those who graduate from high school, this graduation is a big change in your life. Some of you may be so excited to be away from home, while some of you may be disturbed a little bit for not being able to get out from the home. Either may be the case, you are about to be of your own. Make your own choices and decisions of your life. Your parents, families, and the community can only advise you and support you, and will continue doing that. But please do not come back home saying that I did not know. My dear children, I understand that you are going to be out there with people of several cultures, traditions, languages, and so on. A challenging world. As the president of our national organization, KCCNA, I expect you keeping our traditions and cultures, especially our Knanaya traditions. But I am pretty sure you face challenges. This is my advice and answer for you. An apple is a fruit among several fruits, but an apple has every right to remain as an apple in the midst of several different fruits. My dear children, on behalf of KCCNA, I wish you the very best for a bright future. Also, I would like to take this opportunity to congratulate all the participants of 2014 Knanaya Convention from this community. The numbers were exceptional, the talents were outstanding, especially the young generation of this community. From the bottom of my heart, I thank you all for your contributions to the Knanaya community. Along with the other graduates of this community, I would like to congratulate Father Binoy. I don't think he is present here still, for his recent achievements through self-motivation, be able to obtain PhD. Congratulations, Father. പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ Knanaya സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, ഡിട്രോയിറ്റ് KCSലെ അംഗങ്ങൾ Knanaya നൈറ്റ് ഒരു വലിയ ആഘോഷമായി മാക്കി
അതിൽ നിങ്ങളോടൊത്ത് പങ്കാളിയാകുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഒരു മഹാഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ഇന്ന് ക്നാനായ നൈറ്റിൻ്റെ പേരിൽ നാം ഇവിടെ ഒത്തുചേരുമ്പോൾ, സൗഹൃദം പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ, ഒരുമയിൽ തനിമയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾ ജീവിതം പങ്കുവെച്ച ഒരു ജനതയുടെ ആത്മാവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ പുനരാവിഷ്കരണം നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടാടുകയാണ്. ഒരുമയിൽ ജീവിച്ച ജനത, തനിമയിൽ ജീവിച്ച ജനത, ഇത് രണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഡിട്രോയിറ്റിലെ അംഗങ്ങൾ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. ഞാനതിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ്. ഏതാണ്ട് 1.5 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് കേരളത്തിൽ എൻ്റെ സ്വന്തം ഇടവക മാറിയപ്പള്ളിയിൽ KCC ക്നാനായ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു വലിയ പരിപാടിയിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ അഭിവന്യ മൂലക്കാട്ട് പിതാവ് പ്രസ്താവിച്ച ഒരു കാര്യം ഞാൻ അറിയുവാനിടയായി. തനിമ, സ്വവംശ വിവാഹശിഷ്ട, എൻഡോഗമി, ഇതൊക്കെ പാലിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലാണ് എന്ന്. ശരിയാണ്, വളരെ ശരിയാണ്. ഇവിടെ ഡിട്രോയിറ്റിൽ ചക്കങ്കൽ ജോണിയും ജൂബിയും, അല്ലെങ്കിൽ മുൻ KCCNA പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി കോട്ടൂര്, മിനിയും ഒക്കെ ഇവിടെ എത്തി കുടുംബമായി, മക്കളായി. ഇതൊക്കെ എറണാകുളത്ത് സിനഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടയത്ത് എപ്പാർക്കി കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. ക്നാനായ കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ച ഏതൊരുത്തനും പ്രകൃതി നിയമം പോലെ പാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ പറയുന്ന തനിമയും എൻഡോഗമിയുമൊക്കെ. KCC പ്രസിഡന്റ് മുപ്രാപ്പള്ളി ജോയ് സാറ് പണ്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, വളയ്ക്കാവേ ഉള്ളൂ, ഒടിക്കരുത് എന്ന്. അതുതന്നെയാണ് എനിക്കും പറയുവാനുള്ളത്. വളയ്ക്കാവേ ഉള്ളൂ, ഒടിക്കരുത്. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പാലിക്കപ്പെടുന്ന സ്വസമുദായ വിവാഹനിഷ്ഠയും തനിമയും പല ക്നാനായ കുടുംബങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ പാലിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് മറ്റൊരു ഫോർമുലയുടെ ആവശ്യമില്ല. അത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. അത് പാലിക്കപ്പെടുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും അത്ര വലിയ ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പ്രബന്ധങ്ങൾ എഴുതി PhD എടുക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അത് നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. ഇത് തുറന്നു പറയുന്ന ജെയ്മോൻ നന്ദുകാട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കാനഡയിൽ ഒരു സോണി പൂഴിക്കാല, ഷിക്കാഗോയിൽ ഒരു മേമ ടീച്ചർ, ഡിട്രോയിറ്റിൽ ഒരു ടോംസ്, ഇവരൊക്കെ തീവ്രവാദികളും പുറംവാതിലൂടെ ഉള്ളിൽ കടന്ന് ക്നാനായക്കാരൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൽ തന്നെ ആണിയടിച്ച് വലിയ കയ്യടിയും നടത്തി വരുന്നവരൊക്കെ വലിയ മാന്യന്മാരും. ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രതികരണത്തിൻ്റെ രീതി വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് അവരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. ഹൈന്ദവ കുടുംബങ്ങളിൽ പൂജ നടക്കാറുണ്ട്. പൂജ നടത്താൻ പൂജാരിയെ ക്ഷണിക്കാറുണ്ട്. പൂജ നടന്നാൽ ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന പൂജാരി പൂജ നടത്തി അവനവൻ്റെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകട്ടെ. അല്ലാതെ തട്ടിമുട്ടി നിന്ന് കുടുംബത്തിനകത്തെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അഭിപ്രായവും തീരുമാനവും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്വസമുദായ വിവാഹനിഷ്ഠ പാലിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ ഒരംഗം സ്വസമുദായ ഇതര അംഗത്തെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അതിനാൽ തന്നെ തൻ്റെ ആ നിഷ്ഠ പാലിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലെ അംഗത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത് സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ്. മനസ്സിലാക്കാനും നടപ്പാക്കുവാനും വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിരുദത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. KCCNA എന്നും എക്കാലത്തും ഒരേ നിലപാട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ആ തീരുമാനവുമായി മുൻപോട്ട് തന്നെ പോകും. ഈ മാസം 26 മുതൽ 28 വരെ ഷിക്കാഗോയിൽ നടത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 48 മണിക്കൂർ നിരാഹാരം ബഹുഭൂരിപക്ഷം കർഷക കുടുംബങ്ങളിലും അല്ലാതെയും ക്നാനായ ഭവനങ്ങളിൽ ജനിച്ച സാധാരണക്കാരായ ക്നാനായക്കാർ തങ്ങളുടെ അസ്തിത്വം നിലനിർത്തുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാക്ഷ്യം പറച്ചിലുകളുടെ ഘോഷയാത്രയായിരിക്കും അതെന്ന് ഞാനിവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. 911 അഭിമന്യ മാക്കീൽ പിതാവ് മുൻകൈയെടുത്ത്
10-ാം പിയൂസ് മാർപ്പാപ്പ പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് ഒരു കൽപ്പന നൽകി. അതിനൊരു വ്യക്തതയില്ലാത്ത ചോദ്യചിഹ്നമായപ്പോൾ നമ്മളിൽ ഒരുവൻ മിസ്റ്റർ സാബു ചമ്മലക്കുഴി വളരെ സമാധാനപരമായി നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവകാശപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കോട്ടയം അരമനയിലും കാക്കനാട്ടും ഷിക്കാഗോ സീറോ മലബാർ അരമനയിലും മുട്ടുകുത്തിയപ്പോൾ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളുണ്ടായി, കയ്യേറ്റത്തിന് വരെ വിധേയനായി. KCCNA പുറകോട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല. 2015 ജനുവരി മാസം 2-ാമത്തെ ആഴ്ച അഭിവന്യ മാക്കി പിതാവ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഇടയ്ക്കാട്ട് പള്ളിയിൽ തിരുനാൾ നടത്തപ്പെടുന്നു. ആ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ഈ സമുദായത്തിലെ ഏതെങ്കിലും അധികാരികളോ മുൻ അധികാരികളോ അദ്ദേഹം വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്ന ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് എതിരായി ഏതെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കബറിടത്തിൽ തൊട്ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് KCCNAയുടെ തുടർന്നുള്ള പരിപാടികൾ രൂപം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സിനഡ് കൂടി എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പാർക്കിയൽ അസംബ്ലി കൂടി എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാത്തതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ലോകം മുഴുവൻ ജ്ഞാനായക്കാരൻ്റെ പെട്ടിയിൽ ആണിയടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് മുൻപോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത്. നാം ആവശ്യപ്പെട്ടത് കോട്ടയം രൂപതയുടെ അധികാരപരിധി നിലനിൽക്കുന്ന രീതി അതേ രീതിയിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുക, സ്വയം അധികാര സഭ അല്ലെങ്കിൽ സൂയി ജൂറിസ് ചർച്ച്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് വച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ബോംബാണ്. നാം അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. KCS ഡിട്രോയിറ്റിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ജോബി ചക്കങ്കലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രശംസകളും അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് KCCNA എക്സിക്യൂട്ടീവിലേക്ക് അയച്ച KCCNA ജനറൽ സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ ആൻഡോ കണ്ടോത്തിൻ്റെ സുത്യർഹമായ സേവനങ്ങളെ പ്രത്യേകം അംഗീകരിക്കുന്നു, പ്രശംസിക്കുന്നു. ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മുൻകാലങ്ങളിൽ KCCNA നേതൃസ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന മിസ്റ്റർ ജോസ് കോട്ടൂർ, ജോമോൻ പള്ളിക്കിഴക്കേതിൽ, സിറിൽ വെളിമറ്റം, വാളിമറ്റം എന്നിവരെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് KCCNAയ്ക്ക് വേണ്ടി വിനയപൂർവ്വം അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും KCCNAയുടെ പ്രത്യേകം ആശംസകൾ. എന്നെ ക്ഷണിച്ച നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി, നമസ്കാരം. ഹാവ് എ പ്ലസന്റ് ഈവനിങ്.